Okay. So we'll start for our session. In the previous class, I had given you one of the example to solve. Okay, to try rather. I don't know whether you have solved it or not. I would like to go for that example directly. Just tell me that which one we were trying to solve. 10 number, na? No, no. This is by method of joint. 3.2.10 might be. 3.2.12. 3.2.10, na? 12. 12. Where is it? Where is it? 11. 10. Radha. Yes, yes. We were trying to solve this one. Okay. How many of you have tried for? सॉल्व केलं नाही ना ओके चला टाइम मिळाला नाही ओके चलो विल गो फॉर इट प्लीज प्रिपेअर द डायग्राम फास्टली डायग्राम तुम्ही काढलेला आहे ओके आय विल गो फॉर देन so this is the sketch of the given truss and it is loaded at the point B and point C. For the calculation of the angles they had given the dimensions. So this dimension, that is a half of the triangle, we can say this is a 3 meter. Then from this point to half of the triangle is a 3 meter. Then from this up to the complete triangle, that is half of the portion of triangle, 3 meter. Same dimensions are there at the top also, 3 meter, 3 meters, 3 meter, 3 meter. So if you assume that this angle as a theta, then what will be this angle? Theta. थीटाच असणार आहे बरोबर. हा किती असेल? Theta. This will be theta. So all the angles will be the theta here. Okay, so we'll calculate firstly angle theta. So for that I am going to consider the triangle AFE. So write down below, for theta from triangle AFE. So in AFE we know opposite side of angle, we know adjacent side of angle. Adjacent side 3 meter है, opposite side 4 meter है. So sin या cos या tan? 10. Tan theta. So use the tan theta. So tan theta is equals to, opposite side is a 4, adjacent side is a 3. Theta is equals to 53.13 या 63.14. Yes, sir. Yes, sir. 53.13 degrees. That is a theta. Okay. Now, after getting the angle theta, we have to find out the force in the member BC, then this DE, BE and AB. So here we are going to prefer the method of section and not the joints. If you go by method of joint, then also you will get the answer. But here I am going to concentrate over the method of sections. So how the section line you want to go for, म्हणजे तुम्हाला सेक्शन लाईन कशा पद्धतीने घ्यावी लागेल की जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त मेंबर मधला फोर्स मिळेल. कोणकोणत्या मेंबरला कट करणारी सेक्शन लाईन आपल्याला घेता येईल म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त मेंबर मधला फोर्स निघेल. कॅन एनीवन? BC, BD and BC, BD आणि DE. DE. DE, BD आणि BC. So go for that. Draw that section line. So we are going to consider the section line like this. Okay, Y1, Y1. So Y1, Y1 section line cutting member BC, member BD and member ED. Okay, now next to that, which portion of the truss will be required, will give us an simple calculations? Right. Right. Right side's a portion. So right down below, consider right hand side cut portion of a truss for the analysis. पहिला असल्या, consider Y1, Y1 as a section line. Consider Y1 dash Y1 as a section line and left hand side, so right hand side cut portion of a truss for analysis.
राईट हँड साईडचा पोर्शन आपण काय घेतोय कारण हा सिम्पल आहे. देन वी हॅव टू ड्रॉ दोज कट members and a continuous member. So here we have the continuous member as a CD हा आपला member continuous असणार आहे. I would like to go for that as a continuous member over here. Then after that the cut member, that is a BC. So this will be our cut member BC. Up to this is a continuous. After that it will be a cut member. Then here one of the member as a horizontal member, that is a DE, and incline member as a DB. ओके, याच्या पुढे कट पोर्शन असणार आहे. यू कॅन शो बाय अ डॉटेड लाईन्स. तर बऱ्याच वेळा कसं होतं की काही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला एक कट झालेले मेंबर एकत्र घेऊन तिथं मोमेंट घेता येतं. त्या पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करू शकतो. डायरेक्टली आपल्याला आन्सर मिळतात. दिस इज द जॉइंट C where the load of 20 kilonewton is acting. Okay. This is a joint D. Height we are knowing, that is a 4 meters. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सचा कुठंही उपयोग होणार नाहीये. एकाचा होईल इथला. कोणता? या पॉईंटचं म्हणजे सीचं जर का आपण हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बघितलं डी पासून, तर ते किती असेल रे? हे डिस्टन्स किती असेल? क्वेश्चन मार्क केलेलं 3 मीटर असणार आहे. सो आय वुड लाईक टू मार्क दॅट डिस्टन्स ऑल्सो ॲज अ 3 मीटर्स. हे 3 मीटर आहे. याचं प्रोजेक्शन आहे, मी डॉटेड घेतो इकडे खाली. सो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. देन फोर्स इन दिस हॉरिझॉन्टल मेंबर. हा जॉईंट कुठला आहे? सी आपला. हा बोला नाव काय असेल याचं? FCB. व्हॉट अबाउट दिस वन? FDB. This one FDE. Now we have to assume the probable direction of the forces. About a CB, right ला घेऊया की लेफ्ट ला घेऊया? लेफ्ट. चलो लेफ्ट तो लेफ्ट. हाँ. Then what about this DB? Up. Okay, upward. हाँ. What about the DE? राईट ला. अजून लक्षात येणे की डायरेक्टली अजूम करून टाकायचं, जास्त वेळ घालवायचा नाही त्याच्यामध्ये. इथंपर्यंत सर्व झालेलं आहे का? हा अँगल 60 डिग्री आहे. दिस इज द थीटा 60 डिग्री. सॉरी 60 नाही, 53.13. both of them are 53.13. 53.13 degree. This is also a 53.13 degree. Okay. Completed up to this? हो सर. सर्वांचं झालं का इथपर्यंत? नाव विल स्टार्ट फॉर द अनालिसिस. तर तयार झालेली फोर्स सिस्टम ही कोणत्या पद्धतीची आहे? कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट. कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट आहे. म्हणजे आपल्याला किती कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाय करता येतील इथं? तीन. कोणकोणत्या 3 कंडिशन्स? समेशन मोमेंट, समेशन FX and समेशन FY. Okay, so we will go for the moment. Taking moment at कोणत्या पॉइंटला मोमेंट घेतल्यानंतर ना आपल्याला सोयीस्कर होईल रे इथं? डी ला. म्हणजे नंबर ऑफ अननोन डी ला जास्त आहेत, बरोबर का? डी ला मोमेंट घेतलं की DB आणि DE दोघं 0 होणार. डायरेक्टली तुम्हाला CB हा फोर्स मिळून जाईल. ओके, सो डाऊन. टेकिंग मोमेंट ॲट D. Therefore a summation moment at D is equals to 0. That is equals to, हा देशमुख सांग मला काय काय येणार तो? 0 कोणाकोणाची मोमेंट होणार? मोठ्याने सांग. मोमेंट आपण जर का डी ला घेतलं तर मोमेंट कोणाकोणाची 0 होईल? FDB आणि FDE. का बरं होणार? कारण या दोघांची लाईन ऑफ ऍक्शन ही डी मधनं पास होते, त्याच्यामुळे मोमेंट त्यांची 0 होणार. तर पुढे 20 किलोन्यूटन हा फोर्स
डीच्या ठिकाणी आपण जर का ट्रस पकडला तर कसा फिरवेल रे, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. असा खाली ढकलणार की नाही, हा खाली ढकलणार म्हणजे हे क्लॉकवाईज फिरवणार, म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. सो दॅट इज अ +20 इंटू, आता फोर्स व्हर्टिकल आहे म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं असणार? हॉरिझॉन्टल. किती मीटर दिले आपल्याला? 3 मीटर्स. देन सीबी हा फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे. सी च्या ठिकाणी तो बरोबर असा आर्म आहे, इकडे ढकलतो त्याला, म्हणजे डी च्या ठिकाणी रोटेशन कसं होईल त्याचं? अँटी अँटी क्लॉकवाईज होणार, म्हणजे प्लस की मायनस? मायनस. सो मायनस एफ सी बी. आता फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे, डिस्टन्स कसं असणार त्याचं? वर्टिकल. किती मीटर? 4 मीटर इज इक्वल्स टू 0. Therefore 20 into 3 as a 60 minus 4 times FCB equals to 0. Therefore 60 is equals to plus 4 into FCB. इकडे मायनस इकडे गेलं की प्लस. Therefore FCB is equals to how many? 15 ना? 15 kilonewton. Positive, negative? Positive. So direction is a राईट. करेक्ट आहे. ट्रान्सफर करा सी च्या ठिकाणी. ओके, अपोजिट टू दॅट ॲट बी. सो कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल? टेन्साईल. आलं लक्षात येतं? मला ना आलं का? ओके, ग्रेट. नाव पार्ट नेक्स्ट. Consider summation of forces along the y-axis is equals to 0. Therefore, what about the 20? मायनस येणार, डाऊनवर्ड येतोय. व्हॉट अबाउट द कॉम्पोनंट ऑफ द डीबी? आपण अज्युम केलंय अप इकडे चाललाय, म्हणजे हा अपवर्ड येणार, म्हणजे पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. सो प्लस एफ डी बी साइन ऑफ 53.13 is equals to 0. Therefore हे -20 तिकडे घेतो, प्लस होऊन जाईल. एफ डी बी साइन ऑफ 53.13 is equals to +20. Therefore एफ डी बी is equals to 21.79. 20. Okay, 20.79. इज इट करेक्ट? नाही नाही, हे इकडे जाणार बाळा. आता हे 20ला डिवाइड करणार, साइन 53.13. 25 येते सर. 25. 25 ना? 25 पॉईंट किती रे माने? 0 0 म्हणजे 25. ओके, 25 किलो न्यूटन्स. वन्स अगेन आन्सर इज अ पॉझिटिव्ह, डिरेक्शन इज अ करेक्ट. डीबीचं डिरेक्शन अप आहे, ट्रान्सफर करा लगेच त्याला. दिस इज अप, हिअर इट विल बी डाऊन. सो कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साईल नाव? टेन्साईल. Greatest. Be fast. Now consider summation of forces along the x-axis. Summation fx is equals to 0. Therefore, who will be there in a summation fx? डावरे सांग बाबा. fx मध्ये कोण कोण येणार आता? मायनस एफ सी बी. अगदी बरोबर आहे, लेफ्ट साईडला चाललाय. हा, नेक्स्ट. अगदी बरोबर, मायनस एफ डी बी कॉस 53.13. लेफ्ट साईडला चाललाय. एक मिनिट. मायनस एफ डी बी कॉस ऑफ 53.13. हा, विश्वजित आता आणखी कोण शिल्लक राहिला याच्यातलं? एफ डी शिल्लक राहिला, तो राईट साईडला चाललाय, म्हणजे तो काय होणार? प्लस होणार. सो प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू 0. Therefore जे माहिती ते पुटअप करायचे. एफ सी बी माहिती आपल्याला 15 आहे. सो -15 minus एफ डी बी ऑल्सो नोन टू अस 25 cos of
53.13 plus FDE is equals to 0. Therefore, या दोघांची सम सांगा किती येतं? 30. 30 Yes, sir. minus 30 ना? Yes, sir. बरोबर 30 minus 30 plus FDE equals to 0. Therefore, FDE is equals to plus 30. इकडे मायनस आहे, इकडे गेला की प्लस होणार. कोणतरी इथलं 25 ना, इथं एक मिनिट एक स्टेप वाढवतो. FDB is equals to 20 divided by sine of 53.13. हे इथं मल्टिप्लाय करते की नाही, तो का हे साइन वालं इथं FDB ला मल्टिप्लाय करतंय, इकडे गेलं की ते डिवाइड करणार. हा ओके. Now is it clear? FDB is D is positive, so direction is correct. Right. So transfer it. It is towards the right hand side. Here it will be towards the Left hand side. left hand side. So compressive or tensile? Compressive. Compressive. So transfer that direction here as a compressive. Now I think we did with the CB, we did with the DB, we did with the DE. So what else remain? AB and BE. AB आणि BE शिल्लक राहिलेत. मग सेक्शन कसा घेता येईल आपल्याला? कोणकोणत्या मेंबरला कट करणारा सेक्शन घेता येईल इथं? AB आणि BE ला कट कर. AB आणि BE जर का आपण अशी लाईन घेतली समजा, एक मिनिट, जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर. जर का अशी घेतली तर काय होईल रे? ट्रसचे 2 तुकडे होणार का? आपल्याला ट्रसचे 2 तुकडे झाले पाहिजेत. म्हणजे कसा घ्यावा लागेल आपल्याला सेक्शन त्याचा? AB, BE आणि AB, BE आणि DE या पद्धतीने, बरोबर आहे का? ओके, सो गो फॉर दॅट. सो कन्सिडर दिस एज अ सेक्शन लाईन Y2 Y2. आपण पहिली Y1 Y1 घेतली होती. Y2 Y2. आणि आपल्याला फोर्स कोणामधला माहिती आहे? याच्यामधला माहिती आहे ना, DE मधला माहिती आहे आपल्याला. जर का तुम्ही इथं लेफ्ट हँड साइड कट पोर्शन घेतला तर इकडच्या साईडला जो पोर्शन आहे, लेफ्ट साईडला जो पोर्शन त्याच्यामध्ये कोणताही ऍक्टिव्ह फोर्स नाही आहे. ओके, त्याच्यामुळे तुम्हाला अनालिसिस इझिली करता येणार नाही आहे. जर का तुम्ही हे लक्षात रे, जर का Y2 Y2च्या लेफ्ट साईडचा पोर्शन घेतला तर तुमच्याकडे फक्त आणि फक्त या मेंबर मधला फोर्स माहिती तुम्हाला, DE मधला. जर का मोमेंट तुम्ही इथंच घेतलं तर तुम्हाला या मेंबर मधला फोर्स मिळणार नाहीये. ओके, सो व्हॉट वी विल डू, वी विल टेक द Y2 Y2 as a section line and right hand side cut portion of that Y2 Y2 for the analysis. Okay, so written below, consider Y2 Y2 as a section line and right hand side cut portion of a truss for analysis. आपण राईट साईडचं काय घेतोय, कारण कॅन्टिलिव्हर ट्रस आहे आणि आपल्याला तेवढे जास्त ऍक्टिव्ह आणि रिॲक्टिव्ह फोर्सेस लेफ्ट साईडचे माहित नाही आहेत. फक्त एकच माहिती इथला, तिथं जर का मोमेंट तुम्ही घेतलं ईला तर डायरेक्ट सगळं झिरो होऊन जाईल. काहीतरी इक्वेशन येईल, नंतर ते इक्वेशन आपण सॉल्व्ह करावं लागेल. सो टू अवॉइड दॅट, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्सिडर दी राईट हँड साईड पोर्शन. त्याच्यामध्ये काय करायचं, पहिला जे मेंबर कट होत नाहीयेत ते आहे तसे दाखवून द्यायचे. आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट. So BC will be the portion as it is. So B to the C as a horizontal line. Okay. Then B to the D as an inclined line, continuous. And then C to the D will be the continuous line. There is a no cut portion of them. Okay. Afterwards, whatever the lines those are going to remain, from those points we can say those will be the cut lines.
सो फ्रॉम हिअर दिस विल बी द कट लाईन, बरोबर आहे का. बी ए ही कट लाईन असणार इथून पुढे. आफ्टर दॅट दिस इज द बी ई of which we want to calculate the force. It will be cut, and this one horizontal will be the cut one, that is a B, sorry, DE. D is ना, हा DE. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा बघा, मी काय म्हणतोय ते, जे मेंबर कट झालेले नाहीयेत, इकडे लक्षात ठेवा रे, जे मेंबर कट झालेले नाहीयेत त्याच्यामध्ये कोणताही ऍक्टिव्ह फोर्स रिॲक्टिव्ह फोर्स जे आपण कॅल्क्युलेट केले ते दाखवायचे नाही, त्यांच्या डिरेक्शन दाखवायचे नाहीयेत. जेवढे कट झाले तेवढेच दाखवायचे. म्हणजे या मेंबर मधला जरी आपण फोर्स कॅल्क्युलेट केलेला असला तरी सुद्धा तो इथं इंडिकेट करायचा नाही, कन्फ्युजन होतं. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू नाव, ओनली अप्लाइड फोर्सेस. सी च्या ठिकाणी आपण अप्लाय केलेला फोर्स आहे, किती किलो न्यूटन आहे, 20 किलो न्यूटन आहे. इथं बी पॉइंट आहे, बी च्या ठिकाणी आपण किती किलो न्यूटन फोर्स अप्लाय केलेला आहे, 30 किलो न्यूटन आहे. आता तुम्ही म्हणाल की इथला का दाखवला, कट इकडून झालंय, बरोबर का, लाईन कुठनं कट झाली, इथनं, म्हणजे इकडच्या साईडचा राईट साईडचा पोर्शन सगळा येणार इकडचा. दिस इज अ 30 किलो न्यूटन. देन आणखी कुठं फोर्स आहे का, नाही आहे. दिस एंड इज अ डी. ओके, देन दिस अँगल इज अ 53.13. या अँगलची आपल्याला काहीही गरज नाहीये. ओके, या लाईनचा, कुणाचा, बीडी या लाईनच्या अँगलची आपल्याला गरज पडणार नाहीये, त्याच्यामुळे मी दाखवणार नाहीये. आता मी हाईट दाखवतो याची, आपल्याला मोमेंटसाठी लागेल ती. दिस इज अ 4 मीटर. डिस्टन्सेस इथून ते इथंपर्यंत, म्हणजे याच्या सेंटरपासून बीचं प्रोजेक्शन घेतलं मी इथं, हे बी टू द डी इज अ 3 मीटर, बरोबर का. बघा, बरोबर ना, तो का इथून हे, दिस इज अ 3 मीटर, इज इट करेक्ट. देन बी टू द सी इज अ 6 मीटर. मी डायरेक्टली लिहितो त्याला आता, हे 3 मीटर प्लस 3 मीटर म्हणजे 6 मीटर झालं. इथंपर्यंत कळालं सर्वांना. देन नाव वी हॅव टू शो द डिरेक्शन्स ऑफ द रिॲक्टिव्ह फोर्सेस अँड वी हॅव टू नॉमिनक्लेट देम. सो पहिला सांगा मला, हे कट झालेलं आहे, थोडंसं मी थोडे डॉटेड घेतो याला, एफ बी ए. देन हा कट झालाय, थोडासा डॉटेड करतो याला, एफ बी ई, and this will be FB, FD, sorry, FDB ना, E, हाँ sorry, FDE. Now we have to assume the probable direction. Sorry, पहिला आपण जे माहित आहे ते घेऊयात. याची डिरेक्शन आपल्याला माहिती आहे, बरोबर आहे का. हा, कुठं असेल डिरेक्शन याची आता, कॉम्प्रेसिव्ह की टेन्साइल. हा मेंबर आपला कट आहे, म्हणजे आपल्याला दिसणारा जॉईंट कुठला, फक्त डी हा जॉईंट दिसणार आपल्याला, बरोबर आहे का. इज इट करेक्ट. सो दिस इज द कॉम्प्रेसिव्ह. हा, तुम्ही इकडच्या दिशेने दाखवलं ते एकमेकांना बॅलन्स करून टाकतील दोघं. हा, पुढे आता, हा आपल्याला फोर्स माहित होता, आणखी कोणाचा आहे, हा, याच्यामध्ये डिरेक्शन सांग कशी घ्यायची, लेफ्टला घेऊया की राईटला, लेफ्टला. चलो लेफ्ट तो लेफ्ट. हा, दिस वन अप या डाऊन, अप. सो वी विल अज्युम दॅट दिस इज अप. ओके, तर मोमेंट कुठं घेतलेलं आपल्याला फायदेशीर ठरेल रे, मोमेंट कोणत्या पॉईंटला घेतलेलं फायदेशीर ठरेल आपल्याला, बी ला घेतलेलं फायदेशीर ठरेल. हे दोघं अननोन कॅन्सल होतील, पण डीई आपल्याला माहिती आहे ऑलरेडी, डीई कॅल्क्युलेट करायची काही गरज नाही आपल्याला, बरोबर ना. डीई वी आर ऑलरेडी नोइंग, वी आर इंटरेस्टेड इन बीए अँड बीई. समेशन एफ वाय एपेक्स ते निघून जाईल आपल्याला, बरोबर ना. अरे बरोबर का. हा, सो गो फॉर फर्स्टली समेशन एफ वाय. मोमेंटने तुम्ही जर का मोमेंट इथं घेतलं तर या दोघांचं इक्वेशन येईल तुम्हाला, कुणाचं, बीई आणि डीईचं इक्वेशन येईल, पण काय गरज नाही आपल्याला त्याच्या इक्वेशनची. ओके, सो विल गो फॉर समेशन एफ वाय फर्स्टली. असं का केलं कळालं का सर्वांना, मोमेंट का आपण टाळलं घ्यायचं इथं,
जर का मोमेंट बी ला घेतलं तर हे दोघं झिरो होतात, ज्याच्यातलं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे आपल्याला. हा फक्त मिळेल पण हा ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला, बरोबर आहे का. म्हणजे ह्या दोघांचा हा फिरवेल क्लॉक अँटी क्लॉकवाईज, हा फिरवेल क्लॉकवाईज, दोघं एकमेकाला बॅलन्स करतील बीच्या ठिकाणी. मोमेंट जर का सीच्या ठिकाणी घेतलं तर बी ए, अरे आपल्याला बी मिळेल सीच्या ठिकाणी मोमेंट घेतलं तर, बरोबर आहे का. बघा, जर का मोमेंट सी ला घेतलं तर बी ए झिरो होणार, बीईचा एक कंपोनंट झिरो होणार, फक्त एक कंपोनंट राहणार. त्याच्यापेक्षा बेटर काय होईल, जर का समेशन एफ वाय घेतलं तर तुम्हाला डायरेक्टली बीई मिळेल. बीईचा एक कंपोनंट आपल्या अजम्पशन प्रमाणे अप असेल, ओके. आणि हा कोण कोण बॅलन्स करणार आहे याला, 30 आणि 20, डायरेक्टली तुम्हाला बीई मिळेल इथं. सो काय करा सांगा, मोमेंट घ्यायची की समेशन एफ वायला जायचं. Summation F. समेशन एफ वाय, ओके. चलो, कन्सिडर समेशन फोर्सेस अलॉंग द वाय ऍक्सिस इज इक्वल्स टू 0, दॅट इज इक्वल्स टू 30 आणि 20 दोघं निगेटिव्ह असणार, डाऊनवर्ड येतात. -30 -20. Component of the BE is going upward as per our assumed direction, so it will be plus or minus. Plus. Up चाललाय म्हणजे प्लस असणार. सो प्लस एफ बीई कॉस की साइन, साइन 53.13 इक्वल्स टू 0, that is equals to -50 plus FBE sine of 53.13 equals to 0. Therefore, FBE sine of 53.13 is equals to plus 50. इकडे मायनस होता, इकडे घेतल्यावर तो प्लस झाला. Therefore, FBE is equals to 50 divided by sine of 53.13. 62.50. 2.500. 62.50 kilonewtons. Once again, answer is a positive, means direction of a BE is a Right. right, correct. Transfer that for BE, at B it is up, at E it will be down. Member is in compression or tension? Compression. Compression. So transfer the compression over here. इथपर्यंत झेपलं का. तर ज्यांनी मोमेंट घेतली असेल सी ला त्यांनाही बीईचा तेवढाच मॅग्निट्यूड मिळाला असेल. तू मोमेंट घेतलं तुम्हाला, रे मोमेंटच घेतलं ना, नाही एफ वायच घेतलं का. ओके ओके, झालं का इथपर्यंत. देन कन्सिडर नेक्स्ट वन. पुढे काय करायला लागलं आपल्याला, Summation effect. summation effects. So go for consider a summation of forces along x-axis is equals to 0. DE positive or negative? Positive. DE will be positive. BA Negative. negative. Component of the BE, that is with the correct direction, Positive. 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 Plus FBE cos of 53.13 equals to 0. Put up known values. DE we are knowing, that is a 30, minus BA we want to calculate, plus BE we are knowing 62.5 cos of 53.13 equals to 0. Therefore, do this summation, 30 plus 62.5 cos 53.13, 67.5 minus FBA equals to 0. 67.5 बरोबर आहे का बघा. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. great. So minus FBA is equals to minus 67.5. Therefore, FBA will be equals to plus 67.5 kilonewton. दोन्ही साईडला मायनस साइन होतं, मायनस मायनस प्लस झाला. पुन्हा एकदा आन्सर आपलं पॉझिटिव्ह आलंय, म्हणजे BA चं डिरेक्शन Right. राईट आहे. सो ट्रान्सफर दॅट लेफ्ट साइड राइट साइड. हा, Tension. टेन्साइड.
And whenever they are asking number of members, sorry, force in number of members, then go for the force table. So which method is simple, joint or section? As per me, section is so simple. You used to get directly the force in a particular member which you want to calculate. जर का इथं आपण जर का कॅल्क्युलेट करताना तुम्ही जॉईंटने इकडून आला असता या साईडने, इथला एक जरी चुकला असता तर पुढचं सगळं चुकलं असतं. That is the consideration. Okay, so this is the truss which is there. Its height is up of 4 meter. Then each and every span is up of 4 meter. So simple to calculate the angles as the distances are equal, horizontal and vertical. Then loading is there at this point of 60 kilonewtons. Okay, then at E, roller support is there. This is the joint E. Here the roller support. This is the D. This is the E. Then at this corner, that is A, there is a hinge support. Again, there is a loading at the joint B. This is the joint B, and here loading is towards the left hand side of magnitude 40 kilonewtons. This is a end C. We have to find out force in each and every member by method of section. Firstly, you will be 40 kilonewton left side, like the B च्या ठिकाणी. This is a 40 kilonewton and this is a 60 kilonewton downward. दोन लोड आहेत. E च्या ठिकाणी रोलर आहे, A च्या ठिकाणी हिंज आहे. So firstly you will be required to find out the support reactions as it is a non-cantilever truss. Okay, सुरुवातीला या दोघांच्या ठिकाणचे सपोर्ट रिएक्शन्स काढा आणि नंतर ना अँगल काढावा लागेल तुम्हाला. बाय द वे, द अँगल मेड बाय द बीई अँड सीडी विल बी द सेम. का बरं रे? दोघांचा बेस 4 मीटर आहे, दोघांची हाईट 4 मीटर आहे, म्हणजे अँगल थीटा दोघांचा सेम असेल. किती येईल रे अँगल थीटा? 45 येणार. अपोजिट साइड बाय ऍडजस्टंट साइड 4/4, that is 1, tan inverse 1 is a 45 degree. ओके, आफ्टर दॅट टेक द सेक्शन लाईन्स. इथून सुरुवात करा, लक्ष द्या इकडं. इथून सुरुवात करा, या दोघांमधला मिळेल. नंतर इथं कट करा, या तिघांमधला मिळेल. ओके, नंतर ना इकडं असा कट करा, ए बी मधला मिळेल. इकडं असा कट करा, सी डी मधला मिळेल. ते मी दाखवतो तुम्हाला एकदा. once again I will go for. Firstly you may go for like this. You will get this one and this one. Then go for like this. For horizontal incline याच्यातला मिळेल. Then go for like this. याच्यातला मिळेल. ओके, देन आता राहिला कुठला? हा वर्टिकल. गो फॉर लाईक दिस, किंवा इथून असा घेतला तरी चालेल. त्याच्यापेक्षा हा सोपा पडेल तुम्हाला असा, लाईक दिस. याच्यातला माहिती आहे, याच्यातला माहिती आहे. यू विल गेट फोर्स डायरेक्टली फॉर दिस मेंबर. Okay with? Yes, sir. Okay, so today we'll stop here. Tomorrow I am expecting the answers from you. Okay, thank you.